पार्टी के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की गल बहुत ठोक वजा के की जाती सी, बाद में जो 2 टर्मां पूरियां हुई तो केजरीवाल साहब ने चुप चपीते पार्टी का संविधान जिहड़ा सी अपने ढंग नाल लिख लिया, तो उहदे कन्वीनर वो तीसरी बार भी बन गए। तुसीं लोकतंत्रक कदरां जां कीमतां लोकतंत्रक घटनावां दे जदों नज़रिए नाल देखदे हैं तो फिर तुसीं इदां समझ सकते हैं कि जेकर पंजाब दी पुलिस ने कोई नोटिस 2-4 चिपकाते तो कुछ भी नहीं, उत्थे तो बिना दस्से पुछे बंदे नूं गिरफ्तार कर लिया जाता। समय समय ते असीं बहुत सारे इदां दे आदेश पढ़ते हैं कि प्लास्टिक ते लिफाफिਆਂ ते पाबंदी ला दी गई है, पर असीं जाणदे हैं कि टॉफियां दे छिलकिਆਂ तो लैके ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ उपकरण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक ਵਿੱਚ ही लपेटिया होया हुंदा। स्वच्छ भारत की शुरुआत की सी प्रधानमंत्री साहब ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के दौरान, वो झाड़ू लाते देखे गए, पूरे मुल्क दीयां कंधां ते असीं वो पोस्टर देखे कि भारत नूं स्वच्छ किवें बनाओ, नीला डब्बा ते हरा डब्बा ला के गिला ते सुक्का कूड़ा वख-वख करो, इलैक्ट्रॉनिक वेस्ट जिहड़ा साडे बिजली उपकरण चाहे साडे कंप्यूटर ने, मोबाइल ने, घड़ियां ने, कैमरे ने, इन्हां दी जिहड़ी वेस्टेज आ वो एक वखरा मुसीबत बनी हुई आ। कैमिकल वेस्ट हस्पतालों तो निकलते हुए कचरे वो एक वक्री मुसीबत है कि सरकार कोल काम बहुत ने, तो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो फिर कई बार फाइलों के विच ही रह जांदियां ने। पर फिर गल सवाल ये भी है सवलीन जी कि जेकर असीं इन्हां चीज़ां नूं नेपरे नहीं चाढ़ सकते तो फिर असीं इहो जिहियां चीज़ां करदे क्यों आ? सत श्री अकाल। पंजाबी नैशनल टीवी देखने वाले दर्शकों को जी आया। प्रोग्राम है जी विचार चर्चा। अज के इस प्रोग्राम के एज एन एक्सपर्ट मेरे नाल मौजूद होंगे अमृतपाल शर्मा जी, तो असीं उन्हां दे नाल गल करांगे पंजाब दी ते भारत की राजनीति बारे। सत श्री अकाल शर्मा जी, स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम तुहाडा। सत श्री अकाल सवलीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की राजनीति तो शुरुआत करते हैं। अज के प्रोग्राम की नवीं सरकार बनी आ ते लगभग 1.5 महीने तो उपर का समा उन्होंने हो गया। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐलान भी किए हैं, कुछ फैसलों को मंजूरी भी दी है। तो बीते कल उन्होंने एक वैब पोर्टल जारी किया है जनता बजट। सब तो पहला वो गल करते हैं, वो की है तो की कहते हैं जी ये? बिल्कुल ठीक है सवलीन जी, तुसीं कहा कि नवीं सरकार बनी है। हुण लगता है कि इदा ही कह दिया करिए कि सरकार जिहड़ी है वो बन गई है, नवीं तो हुण नहीं रही। 1.5-2 महीने हो गए सरकार बनी नूं। बहुत सारे काम उन्होंने छोए ने, कुछ कीते ने, कुछ जारी ने। 31 मार्च ਨੂੰ फाइनैंशियल ईयर खत्म हो जाता तो सरकार थोड़ी देर नहीं होए सी बनी सी। 3 महीने का इन्होंने वोटां अकाउंट लै लिया सी जी कि 3 महीने के जिहड़े खर्चे ने उन्होंने मंजूरी जिहड़ी है विधान सभा च मिल जाती है। उस तो बाद जिहड़ा पूरा बजट है वो बनाया जाना। जून दे विच बजट सैशन का ऐलान हो चुका है कि बजट सैशन जिहड़ा है जून च बुलाया जाएगा। हरपाल सिंह चीमा जिहड़े विरोधी धिर दे नेता भी रहे ने पिछले सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी के, फाइनांस मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि फाइनांस की बैकग्राउंड उन्होंने नहीं है, वो वकील ने पेशे तो, पर इस गल नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा क्योंकि अधिकारी अमला जिहड़ा आ वो बहुत समझदार, उन्हां कोल पूरी दी पूरी टीम हुंदी है। सरकार की इच्छा शक्ति जिहड़ी आ वो होनी चाहिए है। खेती मंत्री का खेतीबाड़ी नाल जुड़े होना, असीं सोचते हैं कि इदां होवे, पर हर वार इदां हुंदा नहीं, कई बार तो बिल्कुल ही नहीं हुंदा। आम आदमी पार्टी ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 12-13 ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ दारोमदार इस चीज़ के उत्ते टिकिया होया। वो बदलाव किन्ना है, वो नवीं चीज़ां किन्नियां ने, वो तो सानू हौली हौली समा लगेगा, पता लगेगा। पंजाब के नज़रिए तो जो असीं देखीए, दिल्ली दीयां जदों असीं गल्लां सुणदे हां तो कई बार गल सामने आउंदी है कि उन्होंने बहुत कुछ जिहड़ा वो चंगा कीता है। मुहल्ला सभावां करन दी गल होई सी जदों दिल्ली च होया सीगा कि हर वार्ड का अपना जिहड़ा आ वो लोड़ां जिहड़ियां लिस्ट जिहड़ी बनेगी उहदे हिसाब नाल बजट बनेगा ते बहुत होर भी जिहड़ियां गल्लां दिल्ली दे विच जदों नवीं आई सी पार्टी के इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन की गल बहुत ठोक वजा के की जाती सी, बाद में जो 2 टर्मां पूरियां हुई तो केजरीवाल साहब ने चुप चपीते पार्टी का संविधान जिहड़ा सी अपने ढंग नाल लिख लिया, तो उहदे कन्वीनर वो तीसरी बार भी बन गए। थोड़ा जिहड़ा अज दा सवाल है, जनता बजट नां दी एक वैब पोर्टल जारी की आ। तुहानूं याद होना थोड़े दिन पहलां दी गल है, एक नंबर जारी कीता सी
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਅਟਪਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਵੋਟਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਬਜਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਂਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਟੇਟ ਘਾਟੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਜਟ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ 5000 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਦੇ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਦੇ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੁਬਲੀਨ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ, ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਆ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੀ, 40 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ MLA ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 2-4 ਚਿਪਕਾਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰੇ ਬਲਕਿ GPS ਡਿਵਾਈਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਵਾਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ PMO ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਕੇਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਨਮਾਦ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਕਵਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਰੇਪ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਐਪ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿ ਬਿਲੀਅਨ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਬਤਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਫਿਰਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਫਿਰਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, 163 ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 163 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NGT ਵੱਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 35 ਕਰੋੜ ਤੇ 26 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਲੀਨ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 163 ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੱਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 2016 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ 16 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 163 ਦੀਆਂ 163 ਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਕਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੇਸਟ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ, ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲਾਂਟ। ਸਵਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੂੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਆ ਉਹ ਕੂੜਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਡਨੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਸ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖ ਜਾਂ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਇਸ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੇਸਟ ਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ, ਪੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ 35-36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓ, ਨੀਲਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਹਰਾ ਡੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਵੇਸਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਕਚਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਲੀਨ ਜੀ।